न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर माँ बोली का दिहाड़ मनाया जा रहा है, यानी पंजाबी ज़ुबान का दिन। और पंजाब में पंजाबी ज़ुबान के हवाले से मैं ख़ासतौर पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ना स्कूलों में पढ़ाई जाती है, ना यहाँ पर पंजाबी में बात करने पर फख्र किया जाता है, बल्कि ये समझा जाता है कि पंजाबी तो जाहिलों की, अनपढ़ों की और गांव वालों की जुबान है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, ये मुकदमा लेकर चलेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं आपको सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एक खातून जिन्होंने सिर्फ इस बात पर एहतजाज किया, इस पर बहुत ज्यादा बोली कि पुलिस एहलकार ने जब उनको रोका तो वो पंजाबी में क्यों बात की। वायरल होने वाली वीडियो को देखिएगा, फिर हम पंजाबी जुबान का मुकदमा रखेंगे उन लोगों के सामने जो आज पंजाबी जुबान का परचम लहराते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। आइए पहले वो वीडियो सुनते हैं और उसके बाद अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। क्या बदतमीजी हुई है? पंजाबी लैंग्वेज मैडम जी, आप जरा आराम से हमसे ना शीशा नीचे करके बात करिए करो। बुरा अलग सी नहीं, आपसे वो कुछ मांगना चाह रहे थे। क्या मांगना चाह रहे थे आपसे? मांगना नहीं चाह रहे थे। He said me in Punjabi something bad. You should talk to me in decent language. This is not the way. तो आप जो आप इतना ऊंचा ऊंचा चीख रही हैं, तो इससे मैं चीखूंगी नहीं। एक लड़की से इस तरह करके मुस्लिम कंट्री में बात करोगे तो लड़की हाइपर नहीं होगी तो क्या करेगी? सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, आपको कहा क्या है? पंजाबी में बोलना गाली तो नहीं हो सकता। इस मुल्क में अपनी औरतों को कोई हकूक नहीं। पंजाबी में बोलना, बात नहीं करने, पंजाबी में बोलना गाली, पंजाबी में बोलना गाली कब से हुआ? बनता है पीछे बात करना। मेरा बनता है, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ इधर। रिपोर्टर नहीं तो तुम आके औरतों की बदतमीजी करोगे। तो आप बता रही है ना कि मुझसे पंजाबी में क्या आप औरतों की बदतमीजी करोगे? किसने बदतमीजी की आपसे? बदतमीजी आप ही कर रहे हो। Why are you talking to me? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपको कंसर्न है कि आप मुझसे बात करो? आप बात कर रहे हो। Who the hell are you? आपके पास क्राइम में एक रिपोर्ट आना चाहिए कि आप एक लड़की के मुंह पे आके कैमरा कर रहे हो विदाउट माई परमिशन। लड़की को अगर मोबाइल आपको किसने अलाउ किया है? इनको प्रॉब्लम है। आप थे इधर? जी बिल्कुल। ये क्या हुआ था? इनको बोला है कि मोबाइल के गाड़ी के नीचे गाड़ी यहाँ पे रोक के मैं जाके इस तरह चलाना शुरू कर दिया। हर तरह मैंने इशारा किया मोबाइल नीचे करने में। तो आपने जब इनसे पूछिए मोबाइल नीचे करो। मैंने मोबाइल भी दिया अभी नहीं बोलो मोबाइल नीचे करो। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल आपको क्या लगता है? एक कोई का तमाशा लगा रहे हो। मोबाइल आप लोग नीचे करो। आप लोग मोबाइल नीचे करो। मीडिया से तो आप लोग मैंने कहा आपकी बहन बेटियां कहीं खड़ी हो तो आप लोग किस्सा करोगे? आपकी बहन बेटियां कहीं खड़ी हो क्या किस्सा करोगे? किसे तमाशा करोगे? लेकिन ड्राइविंग This is the Muslim country you are living. This is the right you going to give the women. आपको भी लग रहा है कि आगे स्टाफ है तो You are doing bad. अच्छा आपको तो आप लोग कर रहे हो अपनी माँ बहन बेटियों के नाज़रीन, एक बार फिर असी पंजाबी की गल करांगे। यहाँ पर हमारे साथ बड़ी जज्बाती नारेबाजी करवा रहे हैं। उर्दू मीडियम नामंजूर, नामंजूर, कतई नामंजूर, गैर फितरी बयानियां नामंजूर। नहीं मानते ही नहीं। नहीं असि नहीं मानते। पंजाब दी वंड भी नामंजूर। वो भी नामंजूर। क्यों नामंजूर? साजिश है बहुत वड्डी साजिश है। पंजाब दी आवाम नाल, पंजाब दी लुकाई नाल साजिश है। पंजाब दी आवाम दे नाल, पंजाब दी लुकाई दे नाल, लोकां नाल ਇਹ साजिश है। बहुत वड्डी साजिश है। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਖਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ, ਉਹ ਤਖਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਤਖਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾइंडिंग फोर्स है। पंजाब तकसीम होएगा ਤੇ रियासत ਨੂੰ नुकसान पहुंचेगा। रियासत खतरे च पै जाएगी। पंजाब तकसीम होएगा तो रियासत खतरे च पै जाएगी। किस तरह पै जाएगी जी? इस वास्ते कि पंजाब बाइंडिंग फोर्स है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਸ਼ਤੀਨ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚ ਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਮੁੰਤਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਲਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बेशक जी बेशक। यानी पंजाब तकसीम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। होने देना। नहीं देना।
उर्दू मीडियम, उर्दू मीडियम, उर्दू मीडियम, उर्दू मीडियम, उर्दू मीडियम। क्यों ना मंजूर? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, कौमी जुबान है, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। शाह साहब ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ बोलना है ही बदतमीजी। अगर तुसी तमीज का मुजाहरा करना है तो उर्दू बोलिए। उर्दू जो है तमीज और तहजीब की ਜੀ ਵੀਰ, ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਲਬੱਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਓਪਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ और इनके पिछे मुहरकात लभे जान सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किलात च और इस तरह की चीज स्पेशली आनी 2 दिन पहले मदर लैंग्वेज डे तो पहले ये जस्ट मेरे हिसाब नाल इतफाक नहीं हो सकता। इतफाक नहीं हो सकता नहीं, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। यानी कि अपनी बरादरी के ज्यादा खिलाफ तुसी है। मैंने अच्छा मैंने गल दसो, यहाँ पर बड़ी तादाद सारे मौजूद हो, माशाल्लाह पढ़े लिखे किन्ने हो इन्हें च? ਚੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, बोल पंजाबी बोल पंजाबी ਚੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, बोल पंजाबी बोल पंजाबी ਚੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। बोल पंजाबी बोल पंजाबी ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ, ना मंजूर ਉਰदू ਮੀਡੀਅਮ। एक मिनट देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 1-2 ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ। लेकिन क्या है जाता है कि पढ़े लिखे जिन्ने लोग ने ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਰदू मीडियम। एक मिनट आप ये जरूर नारा लगाएं कि पंजाबी आपको चाहिए, जरूर नारा लगाओ कि पंजाबी बोलनी चाहिए, पंजाबी का फैलाव होना चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन उर्दू नामंजूर का नारा जो है आप रास्ता तोड़ देंगे ना। ये बड़ी ये नारा को ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਰਟ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਲੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਰਦੂ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਟਸ ਦੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਮਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਚ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸੀ? यूपीसीपी तो आए थे। चलो ठीक है। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ CSS 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ।
ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸਹੀ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਤਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨਾ ਪੜਾਓ, ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਖਤੂਨ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਖਤੂਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਘਣੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਚਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਕਵਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਜਗਰਾਫੀਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ਤੋ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਗਰਾਫੀਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੰਧੀ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਗਰਾਫੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਇਹ ਇਸਤਲਾਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਲਿੰਗਵਾ ਫ੍ਰੈਂਕਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਲਿੰਗਵਾ ਫ੍ਰੈਂਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 62% ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪਿਆਓਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋਗੇ, 8% ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਹਕੀਕਤਨ ਉਰਦੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਦਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 72 ਸਾਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਲੈਫਟ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਹਾਫ ਬੇਕਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਲਾਲ ਲਾਲ ਲਹਿਰਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ठीक है, अब लाल लाल लहराएगा और रत्ता खट्टा लहराएगा। रत्ता खट्टा लाल लाल नहीं रहेगा ना जी ना, लाल लाल ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ रत्ता खट्टा भी कितने के ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 200 300 500 ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਧਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, और ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल सही नाज़रीन, यहाँ पर हम मौजूद और पंजाबी का मुकदमा आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ पर नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पंजाब के नौजवान पंजाबी के हवाले से क्या कहते हैं, इस ब्रेक के बाद।